सत श्री अकाल जी, मैं जसपाल सिंह ते स्वागत है सारा दा ब्रेन ऑन टीवी दे। दोस्तों मेरे नाल बैठे ने सरदार कुलदीप सिंह जी जो कि साबका तहसीलदार ने और इन्हां दे नाल असीं एक इंटरव्यू कीती सी 4.5 महीने पहलां। मतलब जिवें झूठियां FIR दर्ज हो जांदियां ने तां जिस बंदे दे खिलाफ झूठी FIR दर्ज हो गई वो तां एक वारी सज़ा भुगत लैंदा है, पर झूठी FIR करने वाला ऑफिसर जां जो भी सिस्टम है सारा वो उन्हां दे उपर कोई कार्रवाई नहीं हुंदी। जे कार्रवाई हुंदी भी है तो बड़ी मामूली हुंदी है, पर जिहड़ा एक विक्टिम बन जाता वो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, लाखां रुपए उस बंदे दे घरों चले जाते हैं। मतलब एक कह लो भी सारा सिस्टम वो तहस नहस हो जाता है। सो वो एक बड़ा वधिया ते बड़े वधिया तरीके नाल खुलासा इन्होंने कीता सी भी किवें साडे सिस्टम दे विच खामियां ने। तो अज भी असीं कुछ गल्लां उहो जिहियां ही लैके आउणियां ने भी साडे सिस्टम दे विच की कमियां ने। सो वो गलबात करन तो पहलां मैं सरदार कुलदीप सिंह दा स्वागत करदा। सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी। जिहड़ी अज आपां गल करनी भी तुसीं दरखास्तां दित्तियां सी सरकार नूं, भारत सरकार नूं कि जिहड़ा झूठियां FIR दर्ज हो जांदियां ने इन्हां दे बाबत तुहाडी एक मंग सी कि जिहड़ा 182 की कार्रवाई है वो सरकार करे। विक्टिम तो ऑलरेडी सज़ा भुगत ही चुक्या, जो बरी हो गया तो उन्होंने की लोड़ है फिर दोबारा कोर्ट दे विच जाके धक्के खाण दी। लेकिन मैं कुछ अंदर दी गल्लां जाननियां चाहुंदा कि बंदा विक्टिमाइज किवें करदा है सिस्टम एक आम बंदे नूं। जिवें किसी दी भी गल लै लो, कई अफसर भी ने तो वो भी सिस्टम के विक्टिम हो चुके हैं, भावें ईमानदार अफसर से बहुत बुरा कुछ उन्होंने नाल सलूक होया। तो मैं वो चीज़ां जाननी चाहुंदा सिस्टम विक्टिमाइज किवें बना दिंदा है बंदे नूं। देखो आपां ने पिछली बार गल कीती सीगी बई झूठी FIR हुई, ऑन रिकॉर्ड साबित होगी जी, ठीक है जी। भी हुण 182 की जिहड़ी कार्रवाई है, देखो जो तो झूठी FIR हुंदी है, FIR होगी, शक के आधार पर FIR होगी, सरकार अगे आ गई जी, सरकारी अगे सरकारी मशीनरी अगे आ गई जी जी, उन्होंने मतलब कि वनवानी पाउण दे लई। पर जो साबित होगी फिर सरकार पिछे हट गई भी क्यों बई पिछे क्यों हट गई। जब उन्हें जाती हुई है तो हुण भी सरकार खड़े। मेरा कहने तो भाव ये 182 की मेरी कार्रवाई का मतलब ये सी भी ये मंग सी मेरी भी वो भी कार्रवाई सरकार ही करावे। दूसरी गल हैगी है भी वो तो हुई झूठी FIR, झूठी FIR ते भी सजावां हो गई, बिल्कुल हुई ने, उम्रां गालतियां लोगों ने जेलों च। तुहानूं शायद याद नहीं है, बड़ी पुरानी गल होगी। तो जो मानसा जिले तो MLA सीगे मंगत राय बांसल जी, उन्होंने कोई प्रॉब्लम आई कोई CBI की इनकुआरी उन्होंने फेस की तो उन्होंने शायद जाना पै गया सीगा। तो जो वो जमानत से बाहर आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी सी अखबार को। वो स्टेटमेंट ये सी भी उन्होंने कहा सीगा भी जेलों के विच 85% लोग जिहड़े ने जेलों सजावां भुगत रहे ने वो निर्दोष ने। 85% लोग निर्दोष, 85% लोग उन्होंने कहा सीगा भी ये निर्दोष ने। और वो खबर की अखबार की कटिंग शायद मेरे को किते पई होवे। सर तुसीं वाकई सही कह रहे हो, 85% लोग भी उस मंगत राम जिहड़े MLA से उन्होंने बिहाफ ते गल बिल्कुल सही। अखबार की कटिंग मिल जाएगी, छड्डो अखबार की कटिंग छड्डो जी, तो उस अखबार की कटिंग के आधार के उत्ते कि मैं आर्टिकल लिखा जी, वो स्पोक्समैन अखबार ने मेन आर्टिकल एडिटोरियल पेज के उत्ते मेन आर्टिकल वो छापिया जी। कौन तो मैं तुहानूं कापी दे दूंगा जी। वो मैं जिक्र किया भी उन्होंने बयान दिता है, उन्होंने बयान कोई मामूली बयान नहीं है क्योंकि वो सरकार के पार्ट ने, लोगों के चुने हुए विधायक ने, नुमाइंदे ने, तो वो गल आखरे ने जी। उत्थे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 85% लोग उन्होंने कहा सीगा भी जेलों के विच निर्दोष सजावां भुगत रहे हैं। क्यों भुगत रहे हैं? जो सिस्टम डिफेक्टिव है तां भुगत रहे हैं। ये अपने आप दे विच एक शर्मनाक गल है सिस्टम दे उपर, बहुत बड़ी शर्मनाक गल है जी, नहीं होनी चाहिए। होर सर तुसीं सिस्टम नूं मतलब मैं चाहुंदा भी एक आम बंदे दी खाने विच गल पै जावे सिस्टम करप्ट किवें है। ये आपां फौजदारी गल करदे सीगे जी, हुण मैं तुहानूं सिविल दी गल कर सुणाउणा है जी। सिविल दी गल दे विच है भी मैं तुहानूं अपनी गल सुणाउणा है जी। बेटर होगा तुसीं अपना एग्जांपल दो। हाँ बड़ी गल बड़ी बड़ी इंटरस्टिंग गल है कि मैं अमलो लगाया सीगा तहसीलदार जी, 1997 की गल है जी। तो अमलो तहसील की सब तहसील सीगी मंडी गोबिंदगढ़ जी। मंडी गोबिंदगढ़ का एक पिंड सीगा डढेड़ी का नाम है। उत्थों की एक कोई बुजुर्ग माता सीगी, उन्हें अपनी जमीन थोड़ी जमीन सी तो 2.5-3 किले जमीन दे सीगे ते उन्हें पता सी मैं हुण उम्र का तकाजा हो गया जी। हाँ जी, मैं लिजानी कित्थे जिन्हों उहदा एक दोता सीगा उन्हें दोते नूं अपनी बाई वे ऑफ कलूसिव डिग्री वो नाल लगाती।
ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਦੋਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਣਾਅ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤਣਾਅ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਤਾ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀਗਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਲੋਹ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਨ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਵੀਟ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਫਿਕਸ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਟੇ ਹੈਗੀ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੰਟਰਮ ਸਟੇ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਟੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 9 ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਟੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੀ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਬੰਦੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ 10 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, 11-12 ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਉੱਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਸਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ? ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ। ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਡੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ। ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਖੈਰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 8-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਆਪੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ
ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ 5 ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤਾ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਤਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ? ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ। ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਲਈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਮਨੀ ਆਰਡਰ ਕਢਾਏ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਿਮਨੀ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਲਈ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਹਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਨਿਬੇੜ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਡੀਬੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਡੀਬੀ ਦੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡੀਬੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਡਿਸਮਿਸ ਮਤਲਬ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਪੀਲ, ਉਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੀਗੀ, 30 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, SLP ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SLP ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਸਟਾਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ 3 ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੀ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4100 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 4200 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ 4300 ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1 ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹਾਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਟੋਕਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਵਕੀਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਬੰਦੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SDM ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੰਤਕਾਲ। ਅੱਛਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟਡ ਸੀ। ਕੰਟੈਸਟਡ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਵੈਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਤਾਂ ਉਹ SDM ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ SDM ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ 2021 ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ 2 ਤੇ 3000 4000 ਪੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ। ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਮੋੜ ਕਿੱਸੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 182 ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ, 182 ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਤਕੋਣ ਹੈ ਛੋਟੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਸਟੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋਈ, 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਸ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਤੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਂਟੀ ਡੇਟ ਕਰਤੀ, ਦਿਖਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? ਪਰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਊਗਾ, ਫਿਰ ਰਿਟ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਲਟ ਵੱਖਰੀ, ਪਬਲਿਕ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦਾਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਗੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਸੂਰ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਉਹ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਕਰੇਗੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਲਾਸ ਸਰ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਲਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦੇ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੱਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਗਲਤ ਹੋਈ, ਝੂਠੀ FIR ਵੀ ਖਤਮ, ਝੂਠੀ FIR ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਸੁੱਟੂਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਨਡਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋੜੋ, ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਉਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਫਰ ਕੀਤਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਤੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋੜਨਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇ ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸਹਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4000 ਪੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਅਜੇ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ 2020 ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 21 ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 23-24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, 1997 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ 23-24। ਹਾਂ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ 1997 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼। ਹਾਂ 23-24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀ ਫਿਰਦਾ, ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੋੜਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਤਲ ਆ। BCS ਅਫਸਰ, IAS ਅਫਸਰ, ਮੰਤਰੀ, ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਨੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਲਿਆ ਕੇਸ, ਸਭ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ, ਤੇ ਹਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਘਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਾਇਆ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗਾਹ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂ MP ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂ ਕੀ, ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਨਮੈਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਾਈਲ 4,000 ਸਮਥਿੰਗ ਇਦਾਂ ਪੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਚਰੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪੇਜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 20 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਸਭ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ ਜੀ, ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਜੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਜੱਜ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਰੱਖ ਲਓ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਾਹ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਹ ਵਿਕ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 97 ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਏ ਨੇ। ਜੀ 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 ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਹਾਂ,
ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਥੋੜਾ? ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੌਰ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ, ਫਸਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚੌਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੌਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਲ ਕੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਗਏ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ। ਸਰ, ਗੱਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਸਫਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਹੀ, ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-4 5-5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪਾਤਾ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ MLA ਜਾਂ MP ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 200 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਇਆ ਚੁਨੀ ਗੋਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਬਾਲਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 200 ਫੁੱਟੀ ਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਾਇਵਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ GM ਸੀ ਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ, ਇਹਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 200 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਫਸਰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਆ ਗਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੈਡਮ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਖਰੜ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੀ, 4-5 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਆਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਭੱਜੇ ਫਟਾਫਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਹਰ ਆਰਡਰ ਅਪੀਲੇਬਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਅਪੀਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਪੀਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਆਰਡਰ ਅਪੀਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਲਓ। ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਉਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਛ ਆ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MP ਹੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPs ਨੇ ਜਾਂ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ MP ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਣ ਕੇ ਜਗਾੜਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਸਪਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 33% ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, 67% ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 67% ਦਾ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 33% ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਸੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ 45 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਯਾਰ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ
ਹੁਣ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ MLA ਮੇਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ ਜਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕਾ ਵਕਾ ਹੈਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਈ ਇਦਾਂ ਕਹਿਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕਹਿਤੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਸਰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲੂਣਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਹਲੂਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਪੀਰ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਔਨ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਪੀਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।